وسلم عليك يا سيدي يا حبيب الله يا حبيب الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين ورحمة الله للعالمين سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين ورحمة الله للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك وتمنن وتحنن وتعطف وتلطف على أكمل مخلوقات الله سيدنا محمد، صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا في جمعنا هذا، في يومنا هذا، في شهرنا المبارك هذا، بما رضيت به عن عبادك الصالحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد، الحمد لله الذي جمعنا وإياكم في هذا المجلس المبارك في هذا البيت المبارك لسماحة أخينا الفاضل حنيف مولانا جزاه الله خير ومده بالصحة والعافية والرزق الحلال والبركة في الدين والدنيا والآخرة ولكم أجمعين، لنكون متواصلين. هذه المجالس مجالس التواصل، والحمد لله نرى أنه قد حضر في هذا المجلس كثير من العلماء ومن طلبة العلم ومن المحبين، فنسأل الله أن يكون في هذا مزيد فضل وسعة وبركة لنا ولكم أجمعين. எங்களுடைய மரியாதைக்குரிய மௌலானா அவர்கள் அல்லாஹு தஆலாவையும் ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை புகழ்ந்த பின்னால் இந்த முபாரக்கான பரக்கத் போய்ந்த மஜ்லிஸிலே கௌரவத்துக்குரிய சையத் ஹனீஃப் மௌலானா அவர்களுடைய இந்த வீட்டிலே நாங்கள் அனைவரும் இந்த பரக்கத்தான நாளையில், இந்த பரக்கத்தான மாதத்தில், இந்த பரக்கத்தான இடத்தில் நாங்கள் ஒன்று சேர்ந்திருக்கிறோம். எங்களிலே விசேஷமாக கற்ற இந்த உலமாக்களும் மாணவர்களும் சங்கையான முரீதீங்களும் முஹிப்பீங்களும் இந்த இடத்திலே ஒன்று சேர்ந்திருக்கிறோம். இந்த நிலைமையை ஏற்படுத்தி தந்த எங்களுடைய மௌலானா அவர்களுக்கு நீண்ட ஆயுளையும் சுகமான வாழ்வையும் வியாபாரத்திலே பரக்கத்தையும் அல்லாஹு தஆலா செய்ய வேண்டும் என்று முதலாவதாக நான் பிரார்த்திக்கிறேன். والحمد لله، هذا الاجتماع وهذا المجلس في هذا الشهر الكريم، شهر المبارك، شهر ميلاد سيدنا الغوث الأعظم سلطان الأولياء محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز، وأمدنا بأمداده وآنسنا بحركاته ونفعنا ببركاته. فهذا مزيد فضل أن نجتمع لكي نتذكر أهل الفضل وأهل العلم وأهل التقوى وأحباب الله سبحانه وتعالى الذين نشروا هذا الإسلام على منهج أهل السنة والجماعة وعلى طريق التصوف الذي هو تزكية النفس. فنسأل الله بهذه البركة أيضا أن يكون فيها لنا ذكرى ليومنا لكي نتذكر فيه ما مضى ونسعى في الخير لما قدم من قابل الأيام إن شاء الله. சையத்னா கௌசுல் ஆலம் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அவர்கள் பிறந்த நாளை நினைவூட்டுவதோடு அவர்களுடைய சிறப்பம்சங்களையும் ஏனைய அல்லாஹு தஆலாவுடைய நல்லடியார்கள், சிறப்புக்குரியவர்கள், நல்லவர்களை துயர்ந்தவர்கள், அஹ்லுஸ் சுன்னத் வல் ஜமாஅத்துடைய அடிப்படையிலே நாங்கள் கொண்டு சேர்ந்து அவர்களை நினைவு கூறுவதன் மூலமாக எல்லாவிதமான அருள்களையும் நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளலாம் என்கிற அடிப்படையிலும், மேலும் எங்களுக்கிடையிலே ஒரு தொடர்பினை ஏற்படுத்திக் கொள்ளக்கூடிய ஒரு சந்தர்ப்பமாகவும் இதை நாங்கள் ஆக்கிக் கொள்வதற்கு அல்லாஹு தஆலா எங்கள் அனைவர்களுக்கும் நல்ல அருள் பாய்ப்பானாக.
وارتأينا ونحن في شهر ربيع الآخر أن نذكر بعضا من مناقب وصفات سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العظيم، والذي ذكرت في مقدمة كتاب الفتح الرباني، وهو من أهم الكتب، كتب سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني، كتاب الفتح الرباني الذي فيه 63 مجلسا من مجالس الوعظ، كل مجلس يستطيع الواحد منا أن يشرحه في كتاب، يعني المجلس واحد. فهذا يصح، هذا الكتاب فتح الرباني يصح أن يكون في 63 مجلدا من كثرة ما من غزير ووفرة العلم الذي فيه، والذي خصه الله سبحانه وتعالى لسيدنا الإمام الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز. அதாவது இப்பொழுது நாங்கள் சையத்னா கௌசுல் ஆலம் முஹிதீன் அப்துல் காதிர் ஜீலானி அவர்களுடைய சிறப்புகளையும் சில அவர்கள் சம்பந்தப்பட்ட நல்ல விஷயங்களையும் நாங்கள் அறிந்து கொள்வதற்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் ஏற்பட்டுள்ளது. அதனால் அவர்களுடைய சிறப்பம்சங்கள் நிறைந்த அல் ஃபத்ஹுர் ரப்பானி என்று சொல்லக்கூடிய அவர்களுடைய அந்த கிரந்தத்திலே பல பாடங்களாக தொகுக்கப்பட்டு பல உபதேசங்களை உபதேசிக்கக்கூடிய வகையிலே அந்த பாடங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. அதிலே விசேஷமாக ஒரு பாடத்தை நாங்கள் எடுத்து அதற்கு விரிவுரை எழுவதென்றால் எத்தனையோ கிதாபுகளை நாங்கள் எழுதி போடலாம். அப்படியான முறையிலே அமைக்கப்பட்டுள்ள அந்த ஃபத்ஹுர் ரப்பானியிலிருந்து சில விஷயங்களை உங்களுடைய நினைவுக்காக இங்கே நான் தரலாம் என்று நாடுகிறேன். فكما نعرف أولا أنه دخل سيدنا الإمام الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز بغداد وكان عمره آنذاك 18 سنة، وكانت بغداد مدينة العلم، يعني كانت في عصرها الذهبي، فيها الكثير من العلماء ومن المفتين ومن المحدثين ومن المفسرين ومن كبار العلماء. فانتهت بعد ذلك إليه رئاسة العلماء في بغداد، وأصبح مفتي بغداد. فقيل أصبح ليس مفتي الطلاب أو عالم يدرس الطلاب، بل أصبح مفتي العلماء. وهناك فرق بين أن تكون مفتيا لطلبة العلم وأن تكون مفتيا لجميع العلماء. وهذه من خصائص سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني، أن الله جعل له هذا القبول بين طلبة العلم وبين العلماء وبين الناس كافة. نعم. سيدنا கௌசுல் ஆலம் ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்கள் பகதாதில் அவர்கள் நுழைகின்ற பொழுது அவர்களுடைய வயது 18. அவர்கள் 18வது வயதிலே பகதாதில் நுழைகின்ற பொழுது பகதாது மாநகரம் உலமாக்களுடைய நகராக இருக்கும், இல்முடைய நகரம். மதீனத்துல் இல்ம் என்று சொன்னால் அறிவின் நகரமாக இருந்தது. எந்த அளவு சொன்னால் உலமாக்கள், முஃப்திகள், நிறைந்த பலவிதமான ஃபுகஹாக்கள், அறிஞர்கள், எல்லா துறையிலும் கைதேர்ந்தவர்கள் அங்கே இருந்தார்கள். அப்படி இருந்த அந்த இடத்தில் அவர்கள் நுழைந்து கடைசியாக எந்த அளவு அவர்கள் மாறிவிட்டார்கள் என்று சொன்னால், உலமாக்களுக்கெல்லாம் முஃப்தியாக, முஃப்தில் உலமா, உலமாக்களில் விசேடமான தகுதி பெற்ற முஃப்தியாக அவர்கள் அனைவருக்குமே தலைவராக மாறுகின்ற அளவுக்கு அவர்களுடைய கீர்த்தி அங்கே நிலைத்து உயர்த்தப்பட்டு விட்டது. يقول أحد العلماء المعروفين ابن قدامة المقدسي، يقول: دخلنا بغداد سنة 61 و500، فإذا الشيخ عبد القادر الجيلاني ممن انتهت إليه الرئاسة بها علما وعملا وحالا واستفتاء، علما وعملا وحالا واستفتاء. ويقول: وكان هذا يكفي طالب العلم عن قصد غيره. يقول: فطلاب العلم كانوا ما يذهبون إلى أحد غيره، فهو عنده كل شيء، لماذا يذهبون إلى آخر؟ فلذلك اكتظت مدرسته بالعلم وبطلبة العلم. அதாவது இப்னு குதாமா ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்கள் சொல்கிறார்கள், அவர்கள் ஹிஜ்ரி 561 அவர்கள்
பகதாதுக்கு நுழைகின்ற பொழுது அங்கே பகதாதிலே உள்ள எல்லா விதமான துறைகளிலும் செய்தினா ஹவுசுல் ஆலம் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அவர்கள் தலைமைத்துவம் அடைந்தவர்களாக, எல்லா விஷயத்திலும் தலைமைத்துவம் பெற்றவர்களாக இருந்தார்கள். எந்த அளவு சொன்னால், ஒரு மாணவன் அவர்களை நாடி சென்று விட்டால் வேற எந்த துறைக்கும் அவர்கள் சென்று விட வேண்டியதே இல்லை. அந்த அளவுக்கு சகல விதமான துறைகளும் அவர்களிடத்திலே நிறைந்திருந்தது என்று இப்னு குதாமா அல் மக்திசி அவர்கள் தங்களுடைய கிதாபிலே ஹவுசுல் ஆலம் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களுடைய சிறப்பை பற்றி மிகவும் சாணக்கியமாக சொல்லியிருக்கிறார்கள். وكانت مدرسته تكتظ بطلبة العلم والعلماء، وكان تخرج على يديه الكثير من الفقهاء وأهل التصوف. وكان منهج المدرسة منهجها كان يدرس، الشيخ عبد القادر يقول كان يدرس على 13 علما بنفسه، يدرس 13 مادة يعني. فكان يعطي الطلاب قبل الظهر درسا في التفسير، ودرسا في الحديث، ودرسا في المذهب، ودرسا في الخلاف، ودرسا في الأصول، ودرسا في النحو، وفي القراءات. هذا كان هو يعطيها هذا كلها بعد الظهر يعني للطلاب، مجلس بعد مجلس. فهذا يقول حوى بذلك هذه العلوم كلها. فإذا تقول ما تكلم بعلم ظن الناس أنه لا يعرف إلا هذا العلم، فإذا تكلم بآخر ظنوا أنه فهو قد حوى هذه العلوم. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. سيدنا ஹவுசுல் ஆலம் ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்கள் எப்படி இருந்தார்கள் என்று சொல்லி 13 துறைகள் அவர்களுடைய அந்த அறிவுடைய மஜ்லிஸிலே 13 விதமான துறைகளிலே உள்ள அறிவு அவர்களுடைய ஒரு நோக்கமாக இருந்தது. அவர்களுடைய பாட அமைப்பு 13 துறைகளைச் சேர்ந்த அறிவுகளை கொண்டு நிறைந்திருந்தது. குஹருக்கு பிறகு ஃபிக்ஹிலே ஒரு மஜ்லிஸை நடத்துவார்கள். அதற்கு பிறகு தஃப்சீரிலே ஒரு மஜ்லிஸ், நஹ்வுலே ஒரு மஜ்லிஸ், தஸவுஃபிலே ஒரு மஜ்லிஸ். எந்த அளவுன்னு சொன்னால், உலமாக்கள் சூஃபியாக்கள் யாராக இருந்தாலும் அவர்களுடைய கையின் கீழே இருந்து அவைகளை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய நிலையிலே இருந்தார்கள். ஆக மொத்தத்திலே எல்லா விதமான துறைகளைச் சேர்ந்த அறிவுக்கும் அவர்களை நாடக்கூடிய நிலையிலே அங்கே அவர்களுடைய பாட அமைப்பு இருந்தது என்பதை சொல்கிறார்கள். وله قول عجيب في العلم، يقول العلم يؤخذ من أفواه العلماء لا من الدفاتر وليس من الكتب. هذا هو مهم. يؤخذ من الحال لا من المقال. يعني هو عنده مقولة أيضا في الفتح الرباني يقول من لا ينفعك لحظه لن ينفعك وعظه. إذا أنت بحال هذا الرجل لن تتأثر، فلن تتأثر إذن بقراءته. فكان يقول أن العلم يؤثر في حال العالم، وهذه مرحلة الولاية بالعلم، وليست أمرا هينا أن يكون العالم عالما ووليا، لأنه كثير من العلماء فقط اهتموا بالدراسة والتدريس وخفى عليهم حال الولاية، كما كان عند الإمام الغزالي مثلا، كان فقط يقرأ ويدرس في البدايات، لكن تأثر بأخيه سيدنا أحمد الغزالي الذي جعله يتأثر بالتصوف، فأصبح بعد ذلك عالما ووليا لله سبحانه وتعالى. فجمع العلم والعبادة في وقت واحد، وهذا أحسن ما يكون. نعم. ஹவுசுல் ஆலம் ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்கள் அடிக்கொருக்க அவர்கள் சொல்வார்கள், அறிவு என்பது இந்த புத்தகத்தில ஏட்டுகள் இருந்து பெற்றுக்கொள்ளப்படக்கூடியதல்ல, அது விஷயதாரிகளுடைய வாயிலிருந்து வெளியாகக்கூடியதுதான் அறிவாக இருக்கும். புத்தகத்திலிருந்து பெற்றுக்கொள்ளப்படக்கூடிய அறிவு எங்களுடைய நாவினால் வரக்கூடிய அறிவு எங்களுடைய ஹால் நிலை இறைவனோடு சேர்ந்ததாக இருந்து அதிலிருந்து வெளியாகக்கூடிய அறிவாக இருக்க வேண்டும். வெறும் ஏட்டு அறிவுகளை விடவும் மனிதன் தன்னுடைய நிலை மாற்றத்தினால் ஏற்படக்கூடிய அறிவுதான்
சரியான ஒரு அசர், ஒரு தஹசீர், ஒரு குணப்பாடை செய்யும் என்பதை அவர்கள் அடிக்கொருக்க அவர்களுடைய விஷயங்களிலிருந்து அவர்கள் விளக்கப்படுத்துவார்கள். உதாரணமாக இமாமுனா கஸ்ஸாலி ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி அவர்கள் தங்களுடைய நிலைகள் மூலமாக விளக்கப்படுத்தியது போன்று தங்களுடைய சொல்லை விடவும் நிலைகள் மூலமாக அறிவை விளக்கப்படுத்துவதிலே அவர்கள் முக்கியத்துவத்தை கொடுத்தார்கள். نعم. وكان يعتز بمهنة التدريس، كان يدرس هذه العلوم بنفسه ويعتبرها أشرف منقبة من أشرف مناقبه، من أشرف كراماته التدريس، وأجل مرتبة. ويقول، كان سيدنا الشيخ عبد القادر يقول: إن العالم محبوب من أهل الأرض، وإنه سيميز يوم القيامة عمن سواه. كلهم يعرفون هذا العالم ببركة هذا العلم وبتدريس هذا العلم. وهذه مسألة مهمة خاصة معنا العلماء وطلبة العلم، عن أهمية العلم خاصة في هذه الأيام. كثير من الناس يحتاجون إلى علم وفهم، لأنه أول آية أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، أول كلمة أنزلت اقرأ، وهذه اقرأ حوت كل القرآن سبحان الله. يعني اعلم، علم الإنسان ما لم يعلم، ثم بعد ذلك أذكر، فيكون هذا الذكر بعلم حتى يحصل فيه الخشوع والمنفعة في القلب. نعم. அதாவது எங்களுடைய மௌலானா அவர்கள் இவ்வளவு நேரம் உளப்பரிசுத்தத்தை சம்பந்தப்படுத்திய அறிவைத்தான் எங்களுக்கு திறமாக அவர்கள் விளக்கப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள். சையதுனா கௌசுல் ஆலம் ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்கள் பெற்றிருந்த அறிவு இந்த மர்தபா, இந்த நிலையிலிருந்து வெளியாகுவதனால் இந்த அறிவை பெற்றவர்கள் கியாமத்து நாளையிலும் ஒரு பிரத்யேகமான முறையிலே அடையாளப்படுத்தப்படுவார்கள். இந்த அறிவை பெற்றவர்கள் தான் துனியாவிலும் புகழப்படுவார்கள், கியாமத்திலேயும் அவர்கள் பிரத்யேகமாக அறிமுகப்படுத்தப்படுவார்கள் என்பதை அவர்கள் அந்த உளப்பரிசுத்தம் சம்பந்தப்பட்ட அறிவுக்குத்தான் முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறார்கள். அதாவது சையதுனா ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களும் இந்த அறிவைத்தான் எங்களுக்கு போதித்தார்கள் என்பதை நீங்கள் அந்த ஓதிய ஆயத்தின் மூலமாக உலமாக்களாகிய நீங்கள் தெளிவாக விளங்கியிருப்பீர்கள். எனக்கு ஆயத்து மறந்துவிட்டது. وكان يجلس في مجلسه 400 شخص فقط ليدونوا ويكتبوا ما يقول. 400 شخص فقط ليكتبوا هذه العلوم. وكان طلاب العلم ومريديه إذا مروا في الشارع يحترمهم الناس، يقول هذا مريد الشيخ عبد القادر الجيلاني. وكان إذا مات أحدهم، إذا ذكر واحد ميت، يقول هذا صلى عليه الجنازة الشيخ عبد القادر الجيلاني. فكانوا يحترمون هذا ويقدرون، يعرفون عظيم قدره لأنه كان طالب علم أو لأنه مات وصلى عليه الشيخ عبد القادر الجيلاني. سبحان الله. அதாவது சையதுனா கௌசுல் ஆலம் ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்களுடைய அறிவினுடைய அந்த விசேஷத்தை அவர்கள் சொல்கிறார்கள். அவர்கள் பேசுகின்ற அந்த அறிவை எழுதுவதற்கு 400 தலை சிறந்த மாணவர்கள் இருப்பார்கள். அவர்கள் தான் கௌசுல் ஆலம் ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்கள் பேசுவதை புத்தக வடிவாக எங்களுக்கு அமைத்து தந்தவர்கள். இவர்கள் யாராவது பாதையில் போகின்ற பொழுது அவர்களை யாராவது கண்டுவிட்டால் சொல்வார்கள், இதோ போகிறார்கள் கௌசுல் ஆலம் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களுடைய ஒரு மாணவர் போகிறார் என்று பெருமையாக மக்கள் பேசிக்கொள்வார்கள். அந்த அளவு கௌசுல் ஆலம் ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்களுடைய அந்த முரீதீன்களுக்கு மதிப்பு இருந்தது. அது மாத்திரமல்ல, அவர்களில் யாராவது இறந்துவிட்டால் கௌசுல் ஆலம் ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்கள் தான் தொழுவிப்பார்களாம். மக்கள் சொல்லிக் கொள்வார்கள், இவர் யார் என்று தெரியுமா? கௌசுல் ஆலம் முஹ்யித்தீன் அப்துல் காதிர் ஜீலானி ரலியல்லாஹு அவர்கள் தொழுவித்தார்களே அந்த மனிதர் என்று அவர்கள் தொழுவித்ததை பெருமையாக பேசுகிற அளவுக்கு அங்கே புகழ் அவர்களுடைய ஓங்கிக் கொண்டிருந்ததாக சொல்கிறார்கள். نذكر قال في يوم مرت جنازة رجل ميت، فقيل له يا شيخ ادعو لهذا. قال من هو؟ نعرفه؟ هل هو من طلابنا؟ قالوا لا. قال هل جالس مجالسنا؟ قالوا لا. قال هل جلس مع أحد طلابنا؟ قالوا لا. قال ولكن له، قال ابحثوا لي عن أمر حتى
أجد لي معه صلة. فقالوا مررت ذات يوم كنت راكبا على فرس أو كذا ومررت فثار غبار، ثار الغبار من سنابك الخيل يعني هذه. فنظر هذا الرجل، قالوا ما هذا؟ قالوا هذا غبار انبعث من موكب الشيخ عبد القادر الجيلاني. قال إذا نشفع له بهذه. سبحان الله سبحان الله. لأنه رأى هذا. அவர்கள் செய்தனா ஹவுசுல் ஆலம் ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்களுடைய சிறப்பம்சத்தை பற்றி சொல்கிறார்கள். ஒரு நாள் ஒரு ஜனாஸா அவர்கள் இருந்து கொண்டிருக்கிற நேரத்தில் ஒரு ஜனாஸா அவர்களுக்கு பக்கத்தால் கொண்டு செல்லப்படுகிறது. இந்த ஜனாஸா கொண்டு செல்லப்படுகின்ற பொழுது ஹவுசுல் ஆலம் ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்கள் கேட்கிறார்கள், இந்த ஜனாஸாவுக்குரிய இந்த மையத் எங்களுடைய தாலிபீங்களாகிய மாணவர்களில் ஒருவராக இருந்திருக்கிறாரா? இல்லை என்றார். சரி, எங்களோடு வந்து உட்கார்ந்து நாங்கள் பேசுவதை கேட்டுக்கொண்டு இருக்கிறவராக இருந்திருக்கிறாரா? இல்லை என்று சொன்னார். சரி, எங்களுடைய மஜ்லிஸுக்கு அடிக்கொருக்க வரக்கூடிய ஒருவரில் சரி அவர் இருந்திருக்கிறாரா? இல்லை என்று சொன்னார். ஆனால் அதுல ஒரு முரீது சொல்றாங்க, நாயகமே, ஒரு நாள் நீங்கள் உங்களுடைய வண்டியிலே உங்களுடைய வாகனத்தில் நீங்கள் சென்று கொண்டு இருக்கிறீர்கள். பாதையிலே சென்று கொண்டிருக்கின்ற பொழுது திடீரென்று சொல்லி அந்த பாதையிலே உங்களுடைய வாகனத்தின் கால்கள் பட்ட அந்த தூசி காற்றோடு அப்படியே கலந்து மேலே வருகிறது. வருகின்ற பொழுது இந்த ஜனாசாவுக்குரியவர் கேட்கிறார், அதை என்ன கேட்கிறார்? அப்ப நாங்க சொன்னோம், அது ஹவுசுல் ஆலம் அவர்கள் வருகின்ற வாகனத்தினுடைய தூசிதான் என்று நாங்கள் சொன்ன பொழுது அது அவர்களை அந்த தூசி லேசாக அப்படியே அவர்களை மோதிக்கொண்டு போனது. ஹவுசுல் ஆலம் ரலியல்லாஹு தஆலா சொன்னார்கள், எனது வாகனத்தின் தூசி அவர்கள் மீது மோதியதனால் அவருக்காக நான் பரிந்துரை பேசுவேன் என்று சொன்னார். ومن صفاته أنه كان محبا للفقراء مصاحبا لهم، وكان يجلس معهم ويأكل معهم، وكان يحبهم، وإذا جاءه الفقير وقف له، كان يقف للفقراء، وإذا جاءه الأغنياء أو الحكماء الأمراء خرج من مجلسه قبل أن يدخلوا وذهب إلى بيته، فإذا جاءوا وجلسوا دخل عليهم حتى هم يقفوا وهو لا يقف لهم. ஹவுசுல் ஆலம் ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்கள் ஃபுகராக்களாகிய வறியவர்கள் ஏழைகளை ரொம்ப சார்ந்திருப்பார்கள். அவர்களோடு ரொம்ப அந்யோன்யமாக பழகுவார்கள். அவர்களோடு மிகவும் அன்பாக நடந்து கொள்வார்கள். அவர்களோடு பாசத்தோடு இருக்கிறதோடு, ஆனால் செல்வந்தர்களுக்கு அவர்கள் எந்த அளவு மதிப்பு கொடுக்கிறார்கள், அதாவது ஃபுகராக்கள் யாராவது வந்தால் எழுந்து நின்று அவர்களை கௌரவப்படுத்துவார்கள். அவங்க இருக்கிற நேரத்தில் யாராவது ஒரு ஃபகீர் வந்து விட்டால் எழும்பி அந்த மனிதனுக்கு கௌரவம் கொடுப்பார்கள். அதே நேரத்தில் அக்னியான்னு சொல்லக்கூடிய செல்வ செழிப்புள்ளவர்கள், ஹுக்காம் என்று சொல்லக்கூடிய அரசியல் தலைவர்கள் போன்றவர்கள் அவர்களை காண வருகின்ற பொழுது ஹவுசுல் ஆலம் ரலியல்லாஹு தஆலா மொல்ல வெளியில போயிடுவாங்க. வரக்கூடியவர்களுக்காக அவங்க எழுந்து நிக்கணுமே, அதனால மொல்ல வெளியில போயிடுவாங்க. இந்த வந்த ஆட்கள் உள்ளுக்கு உட்கார்ந்து கொண்டு இருப்பாங்க தானே. உட்கார்ந்து கொண்டு இருக்கிற நேரத்தில் திரும்ப ஹவுசுல் ஆலம் ரலியல்லாஹு உள்ள வருவாங்க. உள்ள வரக்குள்ள என்ன நடக்கும்? இருக்கிறவங்க எழுப்பி நிக்கணும். இந்த ஹிக்மத்தை அவங்க கையாளுவாங்க. அதாவது அக்னியாக்களும் அரசியல்வாதிகளும் அவர்களுக்காக இவங்க எழுந்து நிற்கவே மாட்டார்கள். இவங்க அதுக்கு ஒரு வழி அமைச்சு வந்து நிற்பாங்க, அவங்க எழுந்து நிற்பாங்க. இந்த அளவு அவர்கள் நடந்து கொள்வார்கள் என்று சொல்றாங்க. وكان كثير الإنفاق في سبيل الله، كان ينفق الكثير وكان لا يبقى لديه مال. وعندما سئل عن الأموال التي يعطيها كان يعطوه الكثير ولا يبقى لديه شيء، يعطى في النهار وفي الليل ينفق، أو في الليل إذا أعطيه في النهار ينفقها. قالوا قد أعطيت الكثير فأين المال؟ قال كفي مثقوبة يقع منها المال، كفي هذه فيها ثقب يعني.
அவர் ரசூலுல்லாஹி ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்கள் அதிகமாக இருக்கிறதெல்லாம் கொடுக்கிறது தான் அவங்க வேலை. அவங்களுக்கு எது கிடைச்சாலும் அதை அப்படியே கொடுத்துருவாங்க. காலையில கிடைச்சால் இரவு நேரத்தில் ஒன்றும் இருக்காது. இரவு நேரத்தில் அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டால், அதாவது நஃபா, அவர்களுக்காக வேண்டி காணிக்கையாக நிறைய பேர் நேர்ந்து கொள்ளலாம் வந்து கொடுப்பாங்க. அதுகளை எல்லாம் அவங்களோட கையில இருக்காது. அவர்கள்ட்ட கேட்கப்பட்டது, உங்களுக்கு எவ்வளவுதான் தரப்பட்டாலும் ஒன்றுமே மிச்சம் இல்லையே, எல்லாம் முடிஞ்சு போயிடுதேன்னு சொல்லி கேட்டதுன்னு அவங்க சொன்னார்களா, இந்த கை வந்து ஓட்டை, அதாவது இங்க ஒன்றுமே தங்கி நிற்கிறது இல்லை, அதெல்லாம் போட போட கீழே போயிடும்னு சொல்லுவார்களாம். அந்த அளவு எதையும் தேக்கி வைத்துக் கொள்ள மாட்டார்கள், அனைத்தையும் கொடுத்து முடிப்பார்கள் என்பதை அவங்களுடைய நட்பண்பை சொல்றாங்க. وكان يقول أفضل الأعمال إطعام الطعام وإنفاق المال، وأشرف الأعمال الخلق الحسن، أن تكون أخلاقك أخلاق حسنة. وكان من بعض مناقبها أنه كان يقوم في الليل ويذهب إلى ملابس طلبة العلم يغسلها بنفسه بيده قدس الله سره، وهذا تواضع كبير، لأن الله سبحانه وتعالى بهذا التواضع يرفع الدرجات. من تواضع لله إيش رفعه الله، من تواضع لا إيش تواضع لخلقه. அவர்கள் நாங்கள் கேள்விப்படாத நிறைய விஷயங்கள் மௌலானா அவர்கள் எங்களுக்கு சொல்றாங்க. யுக்பிரு மௌலானா ஷைஅம் மிம்மா லா நஸ்மா, அதாவது மௌலானா அவர்கள் சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் அவர்கள் ரொம்ப மாணவர்களுக்கும் எந்த அளவு ஹிதமத் செய்வார்கள் என்பதையும் எடுத்து காட்டுகிறார்கள். மாணவர்களுடைய இடங்களுக்கு போவார்கள், போயிட்டு அவர்களுடைய உடைகளை இவர்கள் தங்களுடைய திருக்கரத்தை கொண்டு கழுவி அந்த மாணவர்களுக்கு கொடுப்பார்கள். அவர்கள் கொடுக்கிறது அவர்களுடைய அந்த அஹ்லாக் நற்குணங்களில் இது ஒன்றாக இருந்தது. அவர்கள் எதையும் மிச்சம் வைத்துக் கொள்ள மாட்டார்கள். அவர்களுடைய இந்த பரோபகாரத்தன்மையின் காரணத்தினாலேதான் அவ்வளவு பெரிய தரஜாத்துகளை அவர்கள் அடைந்ததாக சொல்கிறார்கள். இதை விடவும் சிறந்த அவர்களுடைய குணம் ஒன்று இருந்தது, இன்ஃபாக், அதிகமாக செலவு செய்வது, இத்ஆமு தஆம், உணவை வழங்குவது, மிக மிக சிறப்புக்குரியது இத்ஆமு தஆம் வல் இன்ஃபாக், அதாவது செலவு செய்வது. இந்த விஷயங்களை அதிகமாக அவர்கள் செய்வதன் காரணத்தினால் அதன் மூலமாக நாங்களும் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பாடம் என்னால் அவர்களுடைய அந்த தரஜாத்து வந்து அதிகமாக பரோபகார தன்மையால வந்தது என்பதை அவர்கள் சுட்டிக்காட்டுகிறார்கள். அதாவது எங்களுக்கு விளங்கணும் என்பதற்காக இவங்க இந்த விஷயங்களை சொல்றாங்க. நாங்க கேட்டுவிட்டு போகாம கொஞ்சம் புத்தியில வச்சு பார்க்கணும் என்பதை நாங்க நினைச்சு கொள்வோம். ويقول تاب على يده أكثر المفسدين من أهل بغداد. يقول وقد عدوا عدا أنه تاب على يده أكثر من 100,000 شخص. هذه تعد يعني الذي أحصوها فقط، أما التي لم تحصى فلا يعلمون. وأسلم على يديه الألوف من اليهود والنصارى، وأصبحوا كلهم من العلماء ومن الأولياء بعد ذلك. شوف كيف ما فهمت أولا يا شيخ. تاب على يده أكثر من 100,000. அவர்களுடைய கையின் கீழ 100க்கும் மேற்பட்டவர்கள் தங்களுடைய லட்சத்துக்கு மேல் அவர்களுடைய கையை கொண்டு இஸ்லாத்தை தழுவி இருக்கிறார்கள். அடுத்ததாக அவர்களுடைய பாவத்திலிருந்து அவர்களிடத்திலிருந்து நிறைய பேர் விமோசனம் பெற்று அவர்களுடைய கையின் கீழே தங்களுடைய பாவ விமோசனத்தை அடைந்திருக்கிறார்கள். يا شيخ قلت بسالي لا بأس. تاب على يديه 100,000 توبة نصوحة. லட்சம் பேருக்கு மேல் அவர்களுடைய கையினாலே தௌபா, பரிசுத்தமான தௌபாவை அடைந்திருக்கிறார்கள் என்று நாயகம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள். وأسلم على يديه الألوف آلاف من اليهود والنصارى. ஆயிரக்கணக்கான யஹூதி நசாராக்கள் அவர்களுடைய கையை பிடித்து இஸ்லாத்தை தழுவினதாகவும் அதை வரலாறு நாங்கள் அறிந்த பிரகாரம் அவர்கள் சொல்றாங்க.
وأصبحوا طلبة علم ومريدين عنده. அவர்களுடைய அந்த இஸ்லாத்தை தழுவினதன் பின்னால் அவர்களுடைய முரீதீன்களாகவும் அவர்களுடைய கல்வியை கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மாணவர்களாகவும் அவர்கள் ஆகிவிட்டார்கள். وارتفعت أحوالهم حتى أصبح الكثير منهم من الأولياء. சுப்ஹானல்லாஹ். இந்த அளவுக்கு சொன்னால் அவர்கள் படித்த காரணத்தினால் அநேக மாணவர்கள் அவுலியாக்களுடைய தரஜாத்தை அடைந்து விட்டார்கள். وكان يعظ دائما العلماء. ஒவ்வொரு நாளும் உலமாக்களுக்கு தான் அதிகமாக அவர்கள் வாழ செய்வார்கள். فيقول لهم أنتم دعاة للآخرة. சுப்ஹானல்லாஹ். உலமாக்களை பார்த்து சொல்லுவாங்க, நீங்க ஆகிராவுக்கு அழைக்கின்ற அழைப்பாளர்கள் என்று சொல்லுவாங்க. فلا تكونوا دعاة للدنيا. துனியாவுக்கு அழைக்கக்கூடிய துனியாதாரிகளாக ஆகிறார்கள் என்று உலமாக்களை பார்த்து சொல்லுவாங்க. كان يقول إذا أهل العلماء إذا ما خطبهم في مجلسه يقول أما تستحي أن يأتيك واحد يقول لك ادعوا لي للآخرة وأنت تطلب منه للدنيا. சுப்ஹானல்லாஹ். அவர்களிடத்தில் யாராவது வந்தால் சொல்லுவாங்களா, உங்களுக்கு வெட்கம் இல்லையா, ஆகிராவுக்காக வேண்டி என்ன அழைக்கிறீங்க, நீங்க இந்த துனியாவுக்காக வேண்டியே இருக்கிறீங்களே, உங்களுக்கு வெட்கம் இல்லையான்னு என்ன கேட்பார்களாம். يقول لهم أنتم طلاب دنيا بطريق الآخرة. நீங்கள் ஆகிராவை வைத்துக் கொண்டு துனியாவை தேடக்கூடியவர்களா இருக்கிறீர்கள் என்று சொல்லுவாங்க. فأنتم جهال بالحق. நீங்கள் ஹக்கை அறியாத மடையர்களாக இருக்கிறீங்கன்னு சொல்லுவாங்க. فأنتم أحق بالتوبة من العوام. நீங்க தான் எல்லா பொது ஜனங்களை விடவும் அதிகமாக தௌபாவை தேடக்கூடிய ஆட்கள் நீங்க தான் சொல்லுவாங்க உலமாக்களை. فقال لهم أخرجوا حب الدنيا من قلوبكم واجعلوه في أيديكم. உலமாக்களை பார்த்து சொல்லுவாங்களா, இந்த துனியாவுடைய ஆசையை முதல்ல உங்களோட கல்விலிருந்து எடுத்து போட்டு அதை கையில வச்சுக்கோங்கன்னு சொல்லுவாங்க. فتأتيك الدنيا ذليلة. அப்ப நீ செஞ்சிட்டன்னு சொன்னா துனியா உனக்கு அதாகவே கேவலப்பட்டு உன்னோட கைவசம் வந்து சேரும். وأنت تقول لها أنا لا أريدك. அப்ப நீ அந்த நேரத்துல சொல்ல துனியா பத்தி இப்ப எனக்கு நீ தேவையில்லைன்னு சொல்லுவ அளவுக்கு நீ மாறுவாய். لأن الله قد زرع محبته سبحانه في قلبك. ஏனென்றால் அல்லாஹ் தஆலா அந்த மனிதனுடைய கல்வில ஆகிராவுடைய அன்பை கல்வில போட்டுட்டான். وبذلك تكون حبيبا لله. அதன் மூலமாகத்தான் அல்லாஹ்வுடைய ஹபீபாக நீ ஆகுவாய். فتحبك الدنيا وأهل الدنيا. அப்ப அல்லாஹ்வும் உன்னை விரும்புவான், இந்த துனியாவும் உன்னை விரும்பும். وهذه من بعض ما قيل عنه وكثير هناك الذي هذه مناقبه التي أصبح بها من الأولياء. نحن نقرأ كرامات ومناقب سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني الكبيرة هذه العظيمة، لكن كيف وصل إلى هذا؟ அவர்களுடைய இந்த சிறப்பு அம்சங்களை பற்றி நாங்கள் பேசுகின்ற விஷயங்கள் இதன் மூலமாகத்தான் நிறைய பேர் அவுலியாக்கள் மாறிட்டாங்க. ஆனா இந்த சிறப்புகளை எல்லாம் அவர்களுக்கு எப்படி கிடைச்சது, அதை எப்படி அவங்க அடைஞ்சு கொண்டாங்க என்கிறத பத்தி நாங்கள் சிந்திப்போம். وكان يقولون عنه إنه مبعوث القدرة الإلهية ونائب الحضرة المحمدية. سبحان الله. سيدنا رسول الله ரலியல்லாஹு தஆலா இறைவனுடைய மபூஸ், அதாவது இறைவனுடைய குதிரத்தின் மூலமாக அனுப்பப்பட்டவர்களும் அருமை நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய நாயிபானவர்களாகவும் இருக்கிறார்கள் என்று அவர்களை பற்றி சொல்லப்படுகிறது. زار بغداد في حياته قدس الله سره أحد مريدي سيدنا الإمام أحمد الرفاعي الكبير قدس الله سره، ثم رجع بعد ذلك إلى أم عبيدة إلى سيدنا الإمام أحمد الرفاعي، فسأله الإمام سيدنا أحمد الرفاعي قدس الله سره قال زرت بغداد لمريده؟ قال نعم. قال فهل زرت شيخها شيخنا الشيخ عبد القادر الجيلاني؟ قال نعم. فقال فما رأيت عنده؟ قال رأيت الكرامات ورأيت العلماء، وبدأ يمتدح الشيخ عبد القادر وهو مريد سيدنا الرفاعي. فكان هناك خليفة لسيدنا الإمام أحمد الرفاعي يجلس، قال له تأدب، أنت في حضرة الإمام الرفاعي سيدنا أحمد الرفاعي القطب الكبير. فالإمام الرفاعي قال اتركوه، والله إنه ليتكلم عن رجل بحر الشريعة عن يمينه وبحر الحقيقة عن شماله، من أيها شاء اخترف، يريد من هنا من الشريعة من الحقيقة كما يشاء سيدنا அஹ்மத் கபீர் ரிஃபாயி நாயகம் அவர்களுடைய ஒரு முரீதீன்களில் ஒருவர் பகதாதுக்கு போகிறார். பகதாதுல சையத்னா கௌசுல் ஆலம் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அவர்களுடைய மஜ்லிஸுக்கு சென்று அவர்களை பார்த்து விட்டு வர வேண்டும் என்று போகிறார்.
அங்கே போய் அவர்களோடு கலந்து விட்டு அவர்கள் வந்த பிறகு உம்மா அபிதாவுக்கு, அதாவது ரிபாய் நாயகம் இருக்கின்ற அந்த ஊருக்கு அவர்கள் திரும்பி வந்த பொழுது ரிபாய் நாயகம் கேட்கிறாங்க, நீங்க பகதாதுக்கு போனீங்களா? போனேன். அங்க யார கண்டீங்க? அப்ப அவர் என்ன சொல்றாரு, செய்தனா ஹவுசுல் ஆலம். இந்த ஒரே விஷயம் என்னன்னு ஹவுசுல் ஆலம் செய்தனா ரிபாய் நாயகம் அவர்களும் ஏக காலத்தில் இருந்திருக்கிறாங்க. அப்ப அவர்கள் சொல்றாங்க, அவர்களை பற்றி உள்ள சிறப்புகளை சொல்லிக்கொண்டே போறாரு. அவங்களோட கராமாத்துகள் என்ன, அவர்களுடைய சிறப்பு அம்சங்கள் என்ன என்பதை பகதாதுக்கு போயிட்டு வந்த முரீது சொல்றாங்க. சொல்ற நேரத்துல ரிஃபாய் நாயகத்துடைய அந்த மஜ்லிஸ்ல அவர்களுடைய ஒரு ஹலீஃபாவை போன்ற ஒருவர் இருக்கிறார். அப்ப அவர் இந்த மனிதரை பார்த்து சொல்றாங்க, என்ன நீங்க எங்கட நாயகத்துடைய இந்த மஜ்லிஸ்ல இருந்து கொண்டு நீங்க பகதாதில் உள்ள பெரியவங்களை பற்றி புகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறீங்களே, இது அதபு குறைவாக இல்லையா? எங்கட நாயகத்துடைய மஜ்லிஸ் இருந்து கூட அவங்களை பற்றி நீங்க பெருசா சொல்றீங்களே என்று சொன்ன உடனே செய்தனா அஹமது கபீர் ரிஃபாய் நாயகம் ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்கள் இந்த ஹலீஃபா பார்த்து சொல்றாங்க, நீங்க என்ன வாயை மூடுங்க, இவங்க அங்கிருந்து வந்து இருக்கிறாங்க. அவங்க யாரு தெரியுமா? ஹவுசுல் ஆலம் ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்கள் யாரு தெரியுமா? அவர்களுடைய வலது பக்கத்துல ஹகீகத்துடைய இல்மு என்ற கடல், அவர்களுடைய ஷரியாவுடைய இல்மு, அவர்களுடைய இடது பக்கத்துல ஹகீகாவுடைய இல்மு என்ற கடல். இந்த இரண்டும் அங்கே நிறைந்திருக்கிற இந்த இரண்டிலிருந்து எதிலிருந்து அவர்கள் அள்ள முடியுமோ அவர்கள் அள்ளி தெளித்துக் கொண்டே இருப்பார்கள் என்று சொல்லி ஹவுசுல் ஆலத்தை பற்றி அஹமது கபீர் ரிஃபாய் நாயகம் ரலியல்லாஹு தஆலா சொன்னதாக சொல்றாங்க. ولذلك ولأنه كان في بغداد، وبغداد كانت مدينة العلماء، فأصبح أكثر العلماء من مريديه، فكانت الطريقة القادرية تسمى طريقة العلماء. تسمى إيش؟ طريقة العلماء من كثرة ما سلك فيها من العلماء الذين بحثوا عن العلوم الشرعية وعن العلوم المعرفية. سيدنا ஹவுசுல் ஆலம் ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்களோடு சேர்ந்து இருந்த அவர்கள் மாபெரும் உலமாக்களாக மாறி எந்த அளவு சொன்னால் அவர்களுடைய தரீகாவுடைய உலமாக்களுக்கு என்ன பேர்? தரீகத்துல் உலமா, உலமாக்கள் நிறைந்த தரீகா. அதாவது இந்த தரீகா என்பதே உலமாக்களால நிறைந்து வடிந்ததாக இருந்தது. வெறும் உலமாக்கள் தான் அவர்களுடைய தரீகால இருந்த, அதாவது எல்லா விதமான அறிவு ஞானங்கள், ஹகீகத்துடைய மாரிஃபாவுடைய சகல விதமான அறிவையும் பெற்றவர்களாக இருந்ததுனால தரீகத்துல் உலமா என்ற பெயர்தான் ஆரம்பத்தில் அதுக்கு வழங்கப்பட்டது. ولذلك هذا كلام مهم، أي معرفة أو حقيقة، وهذا من أقواله ومن أقوال العلماء وأهل المذاهب كلهم، الإمام مالك والإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي كلهم قالوا أي حقيقة لا تشهد لها الشريعة فهي باطلة. نعم، அதாவது ஹவுசுல் ஆலம் ரலியல்லாஹு தஆலா சொல்றாங்க, எந்த ஹகீகத்துடைய அதாவது ஞானம் சம்பந்தப்பட்ட எந்த விஷயமா இருந்தாலும் அதற்கு ஷரியத்தினுடைய அந்த உதவி சாட்சி ஷரியத்து அதுக்கு ஒத்து போகவில்லை சொன்னா அது பாத்தில், அது அவ்வளவு சரியானதாக இல்லை என்பதை அவர்கள் அடிக்கொடுக்க சொல்லி வருவாங்க. இதை நாங்களும் விலகிக் கொள்வோம். நான் ஹக்கீகத்துவாதி எனக்கு இரண்டு தேவை என்று சொல்றவங்க இதெல்லாம் விலகிக் கொள்வோம். يقول من تحقق ولم يتفقه فقد تزندق. வெறும் நான் ஹக்கீகத்துவாதியாக இருக்கிறேன், இந்த ஃபிக்ஹுடைய விஷயம் ஒன்றும் எனக்கு தேவையில்லை, நான் ஷரியத்துவாதி இல்லை, எனக்கு ஹக்கீகத்து மட்டுமே போதும், நான் அதிலே இருக்கிறேன் என்று யார் வாதிடுகிறானோ அந்த தஸந்தக சித்திக் ஆகிட்டான். ومن تفقه ولم يتحقق فقد تفسق. அதாவது ஹக்கீகத்து தேவையில்லை, நாம் வெறும் மேலோட்டமான ஷரியத்துவாதியாக மட்டுமே இருந்து கொண்டால் போதும் என்று சொல்றோம், ஃபாசிக்காக மாறிட்டான். ومن جمع بينهما فهو الواصل إلى الله. சரியான இந்த இரண்டையுமே சரியாக கற்று தேர்ந்தவன் தான் அவன் அல்லாஹ்வை அடைந்தவனாக மாறுவான். فلا نتكلم بكلام ينافي شريعة الله سبحانه.
ஷரியத்துக்கு மாறான எந்த விஷயங்களையும் நாங்கள் பேசாம இருப்பதற்கு நாங்கள் முயற்சி செய்து கொள்ள வேண்டும். ذكر الله سبحانه وتعالى الأولياء في القرآن. الله تعالى குர்ஆனில் அவுலியாக்களை பற்றி நிறைய சொல்லிக்கிறான். وذكر معهم حاجة مهمة. அவர்களோட முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை சொல்லியிருக்கிறான். مثلا قال ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون إلى أن قال الذين آمنوا وكانوا يتقون. எந்த அளவுனா அவுலியாக்களை பற்றி சொல்லியிருக்கோம். உங்களுக்கு தெரியும், அலா இன்னா அவுலியா அல்லாஹ் லா ஹவுஃபுன் அலைஹிம் வலா ஹும் யஹ்சனூன் அல்லதீன ஆமனூ வகானூ யத்தகூன். இந்த இரண்டு பகுதியை முக்கியமாக நாங்கள் கவனித்துக் கொள்வோம். نضرب مثال وقصة مهمة، هذا يريد أن تسمعوها، يعني مهمة جدا. اخبر. இந்த விஷயத்தை நாங்கள் முக்கியமாக அறிந்து கொள்ள வேண்டியது, இது மிக மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம். نعم. في قصة سيدنا نبي الله سليمان عليه السلام لما أراد أن يؤتى له بعرش بلقيس، بينت هذه القصة أمور كثيرة. أولا عرض عليه أحد الجن، عفريت من الجن، عفريت، العفريت يعني شاطر يفهم لكن شاطر ربما. المهم قال أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك هذا. أنا آتيك به يعني تبدأ أنت العمل الساعة 9 صباحا إلى الساعة 5 العرش موجود، والمسافة بين الشام كحيث كان سيدنا سليمان وبين اليمن سبأ شهر للذهاب وشهر للمجيء، شهرين. قال أنا أتيك به بنصف يوم. هذا قدرة الجن. لا طويل هذا يعني كأنه سيدنا சுலைமான் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்களுடைய சம்பவம் எல்லாருக்கும் தெரிந்தது. குர்ஆன்ல நிறைய சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. சுலைமான் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்களுக்கு இந்த பல்கீசுடைய சிம்மாசனத்தை கொண்டு வருவதற்குரிய தேவை ஏற்பட்ட பொழுது அவங்களுக்கு அல்லாஹ் தஆலா கொடுத்திருக்கிற அந்த விஷயங்களை வச்சு அவங்க இஃப்ரீத் என்ற ஜின் சொல்றாங்க, நீங்க காலையில இருந்து, அதாவது காலையில 5 மணி நேரம், அதாவது மகரிபுடைய நேரம் வரைக்கும் நீங்கள் இந்த மஜ்லிஸை முடிச்சிட்டு போறதுக்கு இடையில அதை நான் கொண்டு வந்து வச்சிருக்கேன். அந்த எந்த அளவுன்னு சொன்னால், போவதற்கு 1 மாதம் வருவதற்கு 1 மாதம் தொலைதூரத்தில் உள்ளது அந்த சிம்மாசனம். அதை நீங்கள் உங்களுடைய இந்த கூட்டமெல்லாம் கூடி மாலையில முடிக்கிறதுக்குள்ள நான் கொண்டாந்து வச்சிருவேன்னு சொன்னேன். ஆனால் அதே நேரத்தில் ஒரு ஜின் சொல்லுதான், நீங்க உங்களுக்கு நிஸ்ஃபு யோம் அரை நாளையில அதை நான் கொண்டு வந்து வச்சிருக்கிறேன். இந்த ரெண்டுலையும் ஒரு முக்கியமான விஷயம் இருக்கு, இது நீங்க நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க. طيب قال الذي عنده علم من الكتاب. هل هناك كثير عندهم أو واحد كان فقط؟ واحد، يعني كثير لكن هناك واحد عنده علم. إذن هذا اختص من الله بعلم لدني، علم من الكتاب، ليس كل الكتاب، علم من تبعيض فقط قليل، صحيح؟ من، كما يقول هذا الماء من هذا البحر، قدح الماء من هذا البحر كبير، علم من الكتاب. يعني هو كان من أولياء بني إسرائيل، تمام؟ ولكن كأنما كان أعلاهم مرتبة، سيدهم يعني. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، يعني بأقل من لمحة عين كذا إغلاق، هذا يعني بنصف. وجاءه بالعرش فلما رآه مستقر إلى آخر الآية. هذا أيوة كمل. இன்னும் ஒரு சொல்றாரு, அல்லாஹ்வுடைய வேதங்களில் உள்ள அறிவை பெற்ற ஒருவர், அல்லாஹ்வால் விசேடமாக அறிவு கொடுக்கப்பட்ட ஒருவர், அவங்க அவுலியாவாக இருந்தார்கள், வலியுல்லாவாக இருந்தார்கள். எல்லாரும் என்று அல்லாஹ் சொல்லவில்லை, அல்லாஹ்வுடைய அறிவு ஞானம் கிடைத்த ஒருவர். நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க, ஆனாலும் அறிவு ஞானம் கிடைத்தவர் ஒருவர் தான் இருப்பார் எங்களுக்கு அல்லாஹ் இதுல காட்டுறான். அல்லாஹ்வுடைய அறிவு ஞானம் கிடைத்த ஒருவர் சொல்றாரு, நீங்க கொஞ்சம் கண்ணை மூடுங்க திறங்கன்னு சொன்னா அங்க இருக்குது. கண்ணை மூடிட்டு திறக்கிறதுக்கே விஷயம் இருக்கு. ஒரு நாள் மஜ்லிஸை முடிப்பதற்கு முதல்ல கொண்டு வந்து சொன்னவர்
அரை நாளில் கொண்டு வந்து தருவேன் என்று சொன்ன ஒரு ஜின். ஆனா அல்லாஹுடைய அறிவினால் விசேஷமாக ஒரு தனிப்பட்ட ரீதியிலே அல்லாஹ்வால் அறிவு கொடுக்கப்பட்ட அவுலியாக்களின் ஒருவர் சொன்னாரு, உங்களுடைய கண்ணை மூடிட்டு திறக்கிறதுக்கு முதல்ல நான் கொண்டு வந்துடுவேன். கொண்டு வந்துட்டாங்க. கண்ணை மூடுங்க, அவங்க திறந்து பார்க்கிறாங்க, அங்க பல்கீசுடைய மாளிகை இருக்கு. أين العبرة الآن؟ وهذا المهم الاستنباط. طيب. هذا ولي من أولياء بني إسرائيل. من إيش؟ أولياء بني إسرائيل. واحد عنده علم من الكتاب. طيب النبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله إيش؟ ماذا قال تعالى؟ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب، وليس علم من الكتاب، يعلمهم الكتاب جميعا. فعلم المؤمنين البحر، كل البحر ليس قدح. قلنا القدح هذا يعلمهم الكتاب. فهذا تجد في هذا البحر، هذا بسبب هذا العلم كثير من أولياء أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا كان حال ولي من بني إسرائيل عنده علم من الكتاب جاء بعرش بلقيس، فكيف بأولياء من علمهم الكتاب جميعا، أولياء أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ஒரு முக்கியமான ஒரு இஸ்தின்பாத் மௌலானா அவர்கள் ஆயத்து மூலமாக சொல்றாங்க. பனு இஸ்ரவேலர்கள்ல ஒரு வலியுல்லா தான் சையதுனா சுலைமான் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவருடைய மஜ்லிஸ்ல இருந்து அந்த வலியுல்லா பனி இஸ்ராயல்கள் இல்மும் மினல் கிதாப், கிதாபிலிருந்து ஒரு அல்லாஹ்வால் குறிப்பிடப்பட்ட அறிவை கொடுக்கப்பட்ட ஒருவராக இருந்த அவர்களுக்கு இந்த அரிசை சுமந்து கொள்ளக்கூடிய அந்த சக்தியை அல்லாஹ் தஆலா கொடுத்திருக்கிறார் என்று சொன்னால், அருமை நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் இது பாஸபிஹி ரசூலம் மின் முஸ்லிம் இந்த ஆயத்தை ஓதி காட்டினார்கள். வயுஅல்லிமுஹுல் கிதாப், அதாவது கிதாபையே அவர்களுக்கு சொல்லிக் கொடுப்பார் என்று சொன்னால், கிதாபிலிருந்து ஒரு அறிவை அல்ல, முழு கிதாபையும் கொடுக்கப்பட்ட வழிமாறுகளாகத்தான் அருமை நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய உம்மத்திலே உள்ள அவுலியாக்கள் இருக்கிறார்கள் என்றால், அந்த ஒரு அறிவு கொடுக்கப்பட்ட பனு இஸ்ரவேலர்களுடைய வலியுல்லாக்கு அப்படி இருக்கும் என்று சொன்னால், முழு கிதாபையும் அந்த அறிவு அனைத்தையும் கொடுக்கப்பட்டவர்களுடைய சக்தி எவ்வளவு மகோன்னதமாக இருக்கும் என்பதை இந்த ஆயத்தின் மூலமாக நாங்கள் எங்களுக்கு இஸ்தின்பாத் பண்ணி எடுத்துக்கொள்ளலாம் என்பதை நாங்கள் விளைக்கொள்வோம். فالحمد لله الذي جعلنا من هذه الأمة. آمين آمين. علم أمة من علمنا آيات الله، أمة من علمنا التزكية، من علمنا علم الكتاب، من علمنا الحكمة صلى الله تعالى عليه وسلم. فهذه من صفات هذه الأمة، لذلك كثر فيها الأولياء، فلا تجد أمة فيها أولياء أكثر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. எல்லா விதமான தன்மைகளையும் எங்களுக்கு படிக்க தந்து, தஸ்கியா எல்லா விதமான விஷயங்களையும் படிக்க தந்து மிகவும் சிறந்த உம்மத்தாக இருக்கிற நாங்கள் இந்த உம்மத்தில உள்ள அவுலியாக்களை விடவும் அதிகமான அவுலியாக்கள் உம்மத்தை நாங்கள் வேற எங்குமே பார்க்க முடியாது. இங்கேதான் அதிகமான அவுலியாக்கள் இருக்கக்கூடிய உம்மத் என்பதை நாங்கள் மறந்துவிடக் கூடாது. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم صلى الله. كل هذا بسبب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا البحر المحمدي العظيم، هذا البحر. لذلك يعني من الله علينا بأننا من أحباب ومن أتباع الحبيب المصطفى سيدنا محمد، ومن أحباب وأتباع سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره وسلم. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم القبول والفوز بكل سؤل ومأمول، إنه سميع مجيب الدعوات الدعاء. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد كل ذرة 100,000 مرة، وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة 100,000 مرة، وبارك وسلم وارض عن ساداتنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك إيمانا يصلح للعرض عليك، وإيقانا نقف به في يوم القيامة بين يديك،
وعصمة تنقذنا بها من ورطات الذنوب، ورحمة تطهرنا بها من دنس العيوب، وعلما نفقه به أوامرك ونواهيك، وفهما نعلم به كيف نناجيك. اللهم اجعلنا في الدنيا والآخرة من أهل ولايتك، واملأ قلوبنا بنور معرفتك، وكحل عيون عقولنا بإثمد هدايتك، واحرس أقدام أفكارنا من المرور بمواطن السيئات، وامنع طيور أنفسنا من الوقوع في شباك موبقات الشبهات، وأعنا في إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم على ترك الشهوات، وامح سطور سيئاتنا عن جرائم أعمالنا بأيدي الحسنات. اللهم كن لنا حيث ينقطع الرجاء منا، إذا عرض أهل الوجود بوجوههم عنا، حيث نحصل في ظلم اللحود رهائن أفعالنا إلى يوم الشهود. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله على خير خلقه سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة. والسلام عليك يا سيدي يا